ایسی کہانی جو ہر دور میں زندہ رہے گی۔ محمد احمد خان قصوری اگلے جہان جا چکے ہیں، جنرل ضیاء الحق اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، بھٹو صاحب اگلے جہان جا چکے ہیں، جسٹس مولوی مشتاق سمیت لاہور ہائی کورٹ اس بینچ کے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا حکم سنایا تھا، سب اگلے جہان جا چکے ہیں۔ مسعود محمود سمیت تمام جو گواہ تھے وہ سارے بھی اگلے جان جا چکے ہیں۔ بس ایک شخص زندہ ہے، وہ ہے اس کیس کا مدعی 86 سالہ صاحبزادہ احمد رضا قصوری۔ تو جب ایوب کابینہ سے نکلے ٹرین میں آئے تو آپ لاہور ملے۔ جالب بھائی وہ بھٹو جا رہا ہے تو مجھے کو 3-4 شعر لکھ دو، میں نے ایک پامفلٹ چھپوانا ہے۔ تو اس نے لکھا کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا، آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا، المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہیں، اپنے چمن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا۔ قصور آئے تو بلے شاہ پہ آپ لے گئے۔ میں نے اس نے ایک نعرہ دیا تھا آج سے 300 سال پہلے پنجاب میں کہ مانگو اے بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی۔ تو بھٹو سیڈ کہ مسٹر قصوری واٹس مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ میں نے کہا کہ جلی از کپڑا اینڈ گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان۔ کہ دس از ویری پاورفل سلوگن۔ میں کہا یس، کہ وائی کانٹ وی میک اٹ پارٹ آف آور مینیفیسٹو؟ میں کہا اس لیے میں آپ کو سنا، گو ہیڈ۔ یہ نعرہ جو ہے قصور سے بابا بلے شاہ کا صاحب۔ اختلافات بھی ڈھاکہ جانے پر ہوئے۔ فروری 1971 کو اقبال پارک لاہور میں وہاں ایک جلسہ جس میں کوئی 1 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ کہا تھا بھٹو سے؟ ڈھاکہ گئے آپ اور بھٹو صاحب کی مخالفت کر کے گئے، تو بھٹو صاحب کا فرسٹ رسپانس کیا تھا؟ جب میں گیا تو مجھے ایسے ٹیڑھی آنکھ سے ایسے انہوں نے دیکھا۔ میں نے سنا تم مجیب کے ایجنٹ بن گئے ہو؟ میں نے کہا آپ کا آدھا سوال سچ ہے۔ بھٹو صاحب میں کیا خوبیاں تھیں؟ He was exceedingly intelligent man. I would say that he knew internal politics. He knew external politics. ان کے جسم پر ایک چاندی کا غلاف چڑھا ہوا تھا. You had just to scratch him and underneath he was a blue-blooded Vadera, Sindhi Vadera. He would treat member of the parliament like his Haris. پاکستان کے ٹوٹنے میں 4 کردار بڑے اہم ہیں: شیخ مجیب الرحمان، اندرا گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان۔ آپ ان کو نمبر وائز کس طرح قرار دیتے ہیں کہ نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، نمبر 3 پہ کون ہے؟ یحییٰ خان کو تو بھٹو نے انوائٹ کیا لاڑکانہ میں، آپ کو یاد ہوگا، جی آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں مرغابیوں کا شکار کے لیے بلایا اور وہاں بڑے گانے محفلیں ہوئیں، وہاں ہی پاکستان کو توڑنے کا نقشہ تیار ہوا۔ جالب نے لکھا کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں جو لاڑکانے میں مرغابیوں کا شکار نہیں ہوا، پاکستان کا شکار ہو گیا۔ 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب ایک مارک 2 کار لاہور کے علاقے شادمان کالونی میں ایک گھر کے باہر بنی پارکنگ سے سڑک پر نمودار ہوئی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہر طرف ہو کا عالم ہے اور اندھیرا ہے۔ لاہور اس وقت 1974 میں نوجوان احمد رضا قصوری اس کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں، جبکہ ان کی برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہیں۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کار میں سوار تمام افراد اس اچانک حملے اور گولیوں کی گھن گرج سے سٹپٹا جاتے ہیں۔ کئی گولیاں گاڑی کو آ کے لگتی ہیں۔ احمد رضا قصوری گاڑی روکنے کے بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سوار تمام افراد کو اس جگہ سے دور لے جائیں۔ حملہ آور چلتی گاڑی پر پیچھے سے گولیاں برساتے رہے لیکن گاڑی آگے چلتی رہی۔ اسی اثناء میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نواب محمد احمد خان قصوری گاڑی چلانے والے اپنے نوجوان بیٹے کے کندھے پر آن کر گرتے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ اچانک باپ کے جسم پر پڑتا ہے اور خون سے لال ہو جاتا ہے۔ باپ کے خون سے آلود ہاتھ دیکھ کر بیٹا غم سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:15 بج چکے ہیں۔ ڈاکٹر آ جاتے ہیں، آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ 3-4
400 पुलिस एहलकारों की ट्रकों में आमद हो जाती है। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रज़ा कसूरी के पास आते हैं ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उस वक्त के SHO थाना इशरा अब्दुल हई नियाजी ने FIR के लिए दरखास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंदराज के बाद जब बात आपको किस पर शक है कि हुई तो अहमद रज़ा कसूरी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा दरअसल ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया जो इन्हें मरवाना चाहते हैं। तमाम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की ज़द में आ गए, यानी मरवाना मुझे चाहते थे, वालिद साहब उसकी फायरिंग की ज़द में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और वो चौंक कर कहने लगे FIR वज़ीर-ए-आज़म पर दर्ज करानी। आपने जवाब दिया जी हाँ। आपके हवाले से भुट्टो साहब की यानी आप भुट्टो साहब मोहब्बत जागती है आपकी। हमला वज़ीर आज़म के साथ इनकी दुश्मनी के नतीजे में हुआ हो। एक आपने जो ही ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मुकम्मल हुई कसूरी साहब ने यानी आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू कर दी। भुट्टो साहब ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। आपने वज़ीर आज़म को कुछ ख़त भी लिखे। वज़ीर आज़म ने आखिरकार आपको पार्टी की सफ़ों में वापस लेने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। 6 अप्रैल 1976 को बेगम नुसरत भुट्टो से मुलाकात में इनसे आपने दरख्वास्त की वो पार्टी में इनकी वापसी के मौके पर अपनी मौजूदगी से इज्जत बख्शें। अगले दिन अब मॉडल टाउन लाहौर की क़यामगाह पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत के फैसले का आपने ऐलान किया। इस इस्तकबालिये में आपने वज़ीर आज़म की बेहद तारीफ़ की। जिस भुट्टो ने आप पर 17 हमले करवाए, 18वें हमले में आपके वालिद जान से गए, आप फिर उस पार्टी में गए, भुट्टो साहब की मिन्नतें की, तरले डाले, ख़त लिखे, बेगम भुट्टो के पास गए। आपकी वालदा ने कहा कि मैं अपने सारे बेटे कुर्बान कर देती हूँ, टिकट भी मांगा, क्यों? जिसने 17 हमले बर्दाश्त किए, कौमी असम्बली में खड़ा रहा, भुट्टो के लिए एक अकेला 1 मैन आर्मी बना रहा। वालिद साहब अपनी डेथ हो गई उनकी इसी हमले में, उसने FIR में का नाम दो। फिर एक वक्त आया है वो मिन्नतें समाजतें करने लग गया, भुट्टो की खुशामदें करने लग गया, भुट्टो की टिकट के लिए भागना शुरू कर दिया। तो वो क्या वक्त आया कि जब अहमद रज़ा कसूरी को लगा कि अब मेरी जान इंपॉर्टेंट हो गई। फाइनल लम्हों में आपने सरेंडर किया। आपने बाप के कातिल को मैंने नहीं सरेंडर किया। अच्छा। मैंने तो बाप का बदला ले लिया। वो तो ज़ियाउल हक का आ गया ना। नहीं, ज़ियाउल हक का क्या ताल्लुक है? ज़ियाउल हक का आ गया और आपकी चांदी हो गई। नहीं, मेरी चांदी कहाँ से? ज़ियाउल हक का आ गया, भुट्टो अंदर चला गया। लाहौर हाई कोर्ट के इस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, ये ज़ियाउल हक साहब के गराई जलंधर के, भुट्टो साहब जी This not my concern. जी ये बड़ा अहम है सर। इनकी सरबराही में जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, जस्टिस MSH कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हुसैन और जस्टिस गुलबाज खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और भुट्टो को जमानत पर रिहा करने वाले जस्टिस समदानी को बेंच से बाहर रखा गया। पाकिस्तान की आईन और सियासी तारीख में हामिद खान लिखते हैं कि मौलवी मुश्ताक ने बेंच का इंतखाब बहुत एहतियात से किया। ज़कीउद्दीन पाल भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे, यानी मौलवी मुश्ताक भी मुखालिफ, ज़कीउद्दीन पाल भी मुखालिफ। आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक के मंजूर नज़र थे, 3 हो गए। बाकी 2 जजेस इख्तलाफी फैसले ना लिखने की वजह से मशहूर थे। समदानी साहब बाहर हो जाते हैं, मौलवी मुश्ताक साहब हेड करते हैं, ज़कीउद्दीन पाल इनके फेवरेट हैं, आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक के मंजूर नज़र हैं। बाकी 2 जज हमेशा चीफ जस्टिस के साथ आते हैं। तो भुट्टो साहब को तो इसका मतलब है यहीं से ही पता चल गया होगा कि फांसी है मेरे लिए। अच्छा सर, भुट्टो साहब ने किसी मौके पे आपसे रब्ता करने की कोशिश की या बेगम नुसरत भुट्टो ने? उन्होंने ज़ियाउल हक साहब से तो रहम की अपील की, रिजेक्ट हो गई, आपसे की? आपने तो कहा वो घर आ जाता तो हो सकता है मैं माफ कर। नहीं, मैंने कोई नहीं कहा। ये कहानियां सारी इन्होंने लिखी हुई है। I have not said ना मेरी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे कुर्बान, लानत है आपकी वालदा, आपकी नो और आपने ये स्ट्रेटजी के जरिए अपने बाप के कातिल की पनाहगाह में चले गए। तो आज से तुम मेरे लीडर। पनाहगाह क्या, मेरी वो पार्टी मेरे हाथ की बनाई थी। भुट्टो वाज माय क्रिएशन। भुट्टो को भुट्टो बनाने वाला अहमद रज़ा कसूरी है। आई एम मेकिंग ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आई मेड ए भुट्टो। 3 मुल्कों ने आपको ऑफर की थी कि आप भुट्टो को माफ कर दें। यहाँ तक मुझे कहा कि अगर यू फील इनसिक्योर in Pakistan, if you come to our country, we will be honored. And if you want to settle down any European, America, that we will also manage. ये उन मुल्कों ने कहा, उनके एम्बेसडर्स ने, उनके एम्बेसडर्स आपके पास आए कि आप भुट्टो को माफ कर दें, जितने पैसे लेने हैं ले लें। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी।